मेरे भैन भाईओ तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। परमेश्वर का धन्नवाद है अज के दिन वास्ते जो परमेश्वर ने सानू अपने चरणों 'च बख्शिया। और मैनूं आस और विश्वास है कि तुसीं सारे अपने घरां 'च ठीक ठाक जी। परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संभाल के रखिया, अपनी दया किरपा 'च बनाई रखिया और इस मुश्किल समय 'च है ना सानू संभालिया, साडीआं लोड़ां जरूरतां नूं पूरियां कीता और कर रहा, घरां 'च सुख शांति दित्ती है। परमेश्वर का धन्नवाद इस गल लई। देखिए मैं बहुत बार इस बारे गल करदा कि जे असी परमेश्वर दीआं भलाइयां नूं चेते करिए, अणगिणत ने, जे असी अपनी जिंदगी ते झाती मारीए। मैं कल भी असी बैठे घर अपने घर विच गल कर रहे सी कि जदों असी अपनी जिंदगी ते झाती मारदे हां ते फिर परमेश्वर दे कीते काम जदों सानूं दिखाई दिंदे ने ते साडा दिल अपने आप ही परमेश्वर का धन्नवाद करदा है। परमेश्वर नूं कोसण लई है ना, परमेश्वर ते उंगल चुकण लई साढ़े को बहुत वजह ने। अज भी जिहड़े इंसान ने परमेश्वर का शुक्र नहीं करना है ना, उन्हें उन्होंने कोसना ही कोसना है। और जे साडी जिंदगी च मुश्किलां परेशानियां ने है ना, मैं कई बारी इस बारे प्रचार भी कर चुका कि कई बारी अयूब वांग परमेश्वर साडे विश्वास नूं मजबूत करन लई, साडे विश्वास नूं परखण लई, जिहड़ा असीं कहने असीं परमेश्वर नाल प्यार करते हैं, उस प्यार नूं परखण लई किसी वेले परमेश्वर मुश्किल परेशानी आउण दिंदा है। पर जे साडी जिंदगी सही नहीं है ना, असीं भी जानते, हर इंसान आपो अपनी ज़िंदगी नूं जानदा है और असीं जानते हैं कि साडी ज़िंदगी सही नहीं है और फिर परमेश्वर सानू है ना साडी राखी नहीं करता तो साडी ज़िंदगी च मुश्किलां परेशानियां आउंदियां। हर समय असीं मुश्किल परेशानी च फसे रहने हैं, रोना पिटना लड़ाई झगड़े इहो कुछ ही है। तो वो परमेश्वर वालों नहीं है, वो साडी जिंदगी जिहड़ी है, जिहड़ी परमेश्वर दे विच सही नहीं है, उहदे करके है ना, वो साडीआं अपणियां लिआंदियां परेशानियां ने। और इस करके जे जिंदगी परमेश्वर दे विच असीं सही चलते हैं है ना, अपनी जिंदगी नूं सही रखते हैं परमेश्वर दे विच, ते फिर मुश्किल परेशानी आउंदी है तो परमेश्वर साडे विश्वास नूं मजबूत करन लई, साडे प्यार नूं जिहड़ा असीं कहने उस दे नाल उसनूं होर ज़्यादा वधाउण लई परमेश्वर इन्हां मुश्किलां परेशानियां नूं साडी जिंदगी च आउण दिंदा है। पर परमेश्वर का धन्नवाद करना चाहिए कि परमेश्वर तो सानूं इन्हां मुश्किलां परेशानियां च भी संभालदा है। जिहदी जिंदगी दे विच गल ध्यान नाल इसनूं गौर करियो इस गल ते, जिहदी जिंदगी च परमेश्वर वालों मुश्किल परेशानी परमेश्वर आउण दिंदा है, जिहदी जिंदगी सही है, परमेश्वर दे विच परमेश्वर दे डर पाव विच इंसान चलदा है तो उहदी जिंदगी च मुश्किल परेशानी आ जाती है तो परमेश्वर उहनूं कल्ला नहीं छड्डदा। मुश्किल परेशानी बिना शक वो आउण दिंदा है, पर उस मुश्किल परेशानी दे विच उहनूं कल्ला नहीं छड्डदा। दूजे पासे जिहड़े इंसान दे अपने माड़े कर्मां करके, माड़े कम्मां करके है ना, गलत जिंदगी करके उहदी जिंदगी च परेशानी आउंदी। असीं विश्वासियां दी गल कर रहे हैं, जिहड़े विश्वासियां दी जिंदगी च अपनी सही परमेश्वर दे विच ना चलन करके अपनी जिंदगी करके है ना मुश्किलां परेशानियां आउंदियां, परमेश्वर उन्होंने उन्हां दे नाल नहीं हुंदा। ये साफ स्पष्ट गल है, क्योंकि वो अपनियां करनियां करके अपनी मुश्किल परेशानी लैके आउंदे ने। और इस करके इन्हां दो गल्लां दे विच फर्क है। हुण कहण नूं वो भी कहंदा कि मैनूं परमेश्वर ने मेरे ते मुश्किल परेशानी भेजी है, तो विश्वास चंगा विश्वासी भी कहंदा ते दूजा भी कहंदा कि मैं परमेश्वर नूं मनदा, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी च ये चीज़ां कीतियां ने है ना, इस तरह होण दित्ता है तो परमेश्वर ने ही मैनूं इस मुसीबत च पाया। पर सच्चाई है कि जो असीं अपनी जिंदगी नूं जांचदे हां, परखदे हां, तो सानूं पता लग जांदा कि साडी जिंदगी च मुश्किलां परेशानियां किहदे वल्लों है ना। सो इस करके जिहड़े ते परमेश्वर दे विच सही चलदे ने जिहड़े भैन भाई, और उन्हां जिंदगी च मुश्किल परेशानी आउंदी है ना, कोई बीमारी आ जाती है, कोई है ना कोई होर तकलीफ आ जाती है, उन्होंने तो परमेश्वर का शुक्र करना चाहिए कि परमेश्वर तेरा धन्नवाद है और मेरा विश्वास है कि तू मेरे नाल है ना, इस मुश्किल परेशानी चो तू ही मैनूं कड्ढेगा। दानियल दे नाल परमेश्वर है ना शेरां दे घुरे च आया, और है ना एलिया जदों परेशानी सी परमेश्वर ने उहदे लई भोजन पानी का प्रबंध किया है ना। अब्राहम बारे असीं पढ़दे हैं जदों राजे ने उहदी पत्नी नूं खोह लिया उहदे कोलों, ते परमेश्वर ने राजे दे मन च डर पाया कि ये अब्राहम की पत्नी है और तू इहनूं हत्थ नहीं लाउणा। सो परमेश्वर है ना अपने लोगों की जिन्हां दी जिंदगी च मुश्किल परेशानी आउंदी, जिहड़े परमेश्वर च सही चलते हैं, परमेश्वर उन्होंने संभालदा और उन्हां दे लई रस्ता कढदा। पर जिहड़े इंसान की जिंदगी च अपनियां करनियां करके है ना परमेश्वर दे विच सही नहीं चलना है ना, और है ना जो भी बुराइयां उन्हां दी जिंदगी च उहदे करके मुश्किलां परेशानी होंदियां, उन्हां दे नाल परमेश्वर ने उन्हां नूं अपनियां करनियां दा नतीजा भुगतना ही पैंदा। सो इस करके परमेश्वर का धन्नवाद है कि परमेश्वर सानूं संभालदा। मैं जदों असीं विचार कर रहे सी इस गल ते है ना, परमेश्वर ने संभालिया, अपनी दया किरपा दे विच बनाई रखिया। जदों असीं पिछली जिंदगी ते झाती मारदे हैं तो मन अपने आप परमेश्वर का धन्नवाद करदा, शुक्र करदा है।
मैं गल जी कहन लगा वो ये नहीं है कि है ना पैसे की गल है जां जायदाद की गल है जां उहदी गल है होर किसी गल की गल है, पर मैं जो गल कहन लगा वो परमेश्वर के काम की गल है कि परमेश्वर किस तरह है ना जिंदगी च काम करता है। सो असीं जिहड़ी गल घर दे विच गल कर रहे सी कि अज तो 20 साल पहलां जदों इस जगह तो मेरे डैडी ने मैनूं मेरे पिता जी ने जो भेजिया सेवा वास्ते, मेरे को कपड़े का छोटा जिहा बैग सी, उहदी भी एक तणी टुट्टी सी, और वो छोटा जिहा बैग लैके उहदे च जो मेरे कपड़े सी वो पा के मैं इत्थों निकलिया, दिल्ली गया। दिल्ली 2 हफ्ते रख के उत्थों उन्होंने अपना चेन्नई भेज दिता, मद्रास, और मद्रास 20 दिन रख के उस जगह ते मजदूरां वांग काम कीता। उस मिशन दे विच जिहड़ी मिशन च मैं गया सी उन्हां दी उत्थे बिल्डिंग बन रही सी ते उन्होंने सानूं जिन्ने भी असीं लड़के नਵੇਂ आए सी सानूं उत्थे मजदूरां वांग और पूरी गर्मी दे विच हुम्मस दे विच सानूं 20 दिन साडे कोल उस जगह ते उन्होंने इट्टां भी चकाईयां और है ना होर कई तरह के काम असीं उस जगह ते कीते। और उस तो बाद 20 दिन तो बाद उन्होंने वापस सानूं दिल्ली लै आंदा, दिल्ली उत्थों जिन्हों ने सानूं भेजा सी उन्होंने वापस दिल्ली मंगा लिया। और जदों असीं दिल्ली आए फिर उत्थे मैं जिन्ने भी असीं लड़के से सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ जगह ते भेजा गया, और जिहड़े पिंडां 'च काम करन वाले सी उन्हां ਨੂੰ पिंडां 'ਚ भेज दिता गया कि जाके सेवा करन, ते जिहड़े दफ्तरां 'ਚ काम करन वाले सी उन्होंने उस जगह ते रख लिया, मैनूं भी उस जगह ते रख लिया कि तुसीं दफ्तर 'ਚ काम करना। जो परमेश्वर ने थोड़ा बहुत मेरी जिंदगी 'ਚ जो गुण दिता सी वो उन्होंने वेख्या, और परमेश्वर की योजना सी, सारी गल दे पिछे परमेश्वर की योजना सी। और फिर उन्होंने एक अद्धा हफ्ता दिल्ली रख के मैनूं कहा कि तुसीं चंडीगढ़ चले जाओ, और सन 2000-2001 दे विच मैं चंडीगढ़ आ गया, और मेरे को वही बैग सी, जिन्ना समा मैं ये कढ़िया ये मेरे को वही एक कपड़े का बैग सी, और वही लैके मैं चंडीगढ़ दिल्ली तो वापस आया सन 2000 दे विच, अज तो 20 साल पहला। और फिर जो असीं विचार कर रहे सी, अब बैठे गल कर रहे सी, परमेश्वर ने चंडीगढ़ रहिंदिआं बहुत मदद की, और हौली 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 परमेश्वर ने वधाया। और जो असीं चंडीगढ़ तो अमृतसर आए 2013 दे विच, मैं इत्थों एक बैग लैके घरों निकलिया सी, और चंडीगढ़ तो जो वापस आए तो ट्रक भर के समान का लैके आए, यानी ट्रक च भी मुश्किल ना पूरा है। सो गल समान की नहीं है, गल पैसे की नहीं है, गल तरक्की की नहीं है, गल परमेश्वर की भलाई की है। कि जो असीं जिंदगी असीं जो याद करते हैं, मैं भी जो याद करदा तो अथरू आ जाते हैं अखां 'च कि परमेश्वर ने किस तरीके नाल हौली 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 करके जिंदगी तरक्की दी। और अज भी परमेश्वर दीयां भलाइयां मेरी जिंदगी जारी ने। परमेश्वर जिंदगी कल्ला नहीं छड्डदा और हमेशा साथ दिंदा है। सो परमेश्वर का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। और असी मैं रस्ते जांदे सैर ते भी जाईदा, तो जदों भी परमेश्वर की कोई गल चेते आ जाए तो अपने आप मल्लो मल्ली रस्ते तुरे जांदे ही हथ जुड़ जाते हैं, और परमेश्वर वाल हथ जोड़ के तो मैं तुरया जाता ही परमेश्वर का धन्नवाद करता है। तो अपने आप ही वो चीज़ दिलों निकलती है कि परमेश्वर कौन करता किसी लिए, किन्ने करना तुहाडे लिए, तुहानूं तरक्की है ना किहदे करके मिलनी, किन्ने तुहाडे आके बांह फड़नी है कि तुहानूं असीं तरक्की कराइए, है ना किन्ने लिया के तुहाडे घर च पैसे दे देने है ना, किन्ने तुहाडी जिंदगी च लिया के तो उन्हें कहना लियाओ तुहाडे बच्चों की पढ़ाई असीं कराउने, है ना। परमेश्वर करने वाला है और करदा उदों है जदों असीं हिम्मत करते हैं। सो परमेश्वर का धन्नवाद है, इस करके उहदियां भलाइयां नूं चेते रखना चाहिए। मैं वैसे जो मन च गल सी मैं तुहाडे नाल कीती, साडा विषय नहीं है ये, पर मैं तुहानूं उत्साहित करने लिए गल्लां दस्सियां। सो परमेश्वर का जो भी है उहदे लई परमेश्वर का शुक्र करिए, है ना। जो भी है, जो नहीं है वो बहुत कुछ है, वो असीं सोचा कि साडे कोल आ भी नहीं, आ भी नहीं, आ भी नहीं, आ भी नहीं, वो बहुत लंबी लिस्ट है। पर जे तुसीं पिछे झाती मारो कि परमेश्वर कदे ये भी नहीं सी ते हुण ये है आ, वो बहुत कुछ, वो भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो सिर्फ ज़रूरत है उहदे ते ध्यान देने की। तो जे हुण तक परमेश्वर नूं मन के मिलिया ही कख नहीं है तो फिर जिंदगी ते ध्यान देने की लोड़ है कि क्यों नहीं मिलिया। तुहाडे तो बाद च साडे तो बाद च कई लोग परमेश्वर दे विच आके सब कुछ परमेश्वर को पाया, तो की फर्क कित्थे है? परमेश्वर वही है, वचन वही है, प्रचार वही, सब कुछ वही। सो अपनी जिंदगी ते झाती मारन की लोड़ है। तो परमेश्वर का धन्नवाद है। अज के दिन वास्ते आई असीं प्रार्थना करेंगे और फिर परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे। प्रभु जी आपका धन्नवाद शुक्र करते हैं सुंदर समय लिए। प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र नाम की वडियाई करते हैं। अज के दिन आपने प्रभु सानू एक बार फिर मौका दिता कि असीं आपके चरणों चुक के आपके नाम की वडियाई कर सकीए, आपके नाम उच्चा कर सकीए प्यारे परमेश्वर। और खुदा बंदा धन्नवाद करते हैं आपने सानू चुनिया, इस संसार चों वखरे किया, साडे लई बहुत वड्डे आदर की गल। किन्ने लोग प्रभु ऐसे होणगे इस दुनिया 'च जिहड़े कह सकते हैं कि
मेरा परमेश्वर इस धरती आकाश का मालक मैनू मेरे नां तो जानता है। प्रभु बहुते नहीं ने, आपने सानू आदर दिता प्यारे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है संसार दे विच सद्दे हुए बहुत ने पर चुने हुए बहुत थोड़े ने। असी चुने होया च प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे ना भैन भाइयों वास्ते जिहड़े चुने होया च ने। प्रभु जी आपने नां लैके बुलाया है, खुदावंद आपका धन्यवाद करते। आपकी भलाइयां साडी जिंदगी च अणगिणत ने। प्रभु अज के दिन असीं अपने आप नूं आपदे दीन करते प्रार्थना करते कि उन्होंने भलाइयां नूं चेता रखण साडी सारिਆਂ ਦੀ मदद सहायता करो। आपदे वचन ते गौर करन जा रहे हैं, साडी मदद करना। अज दे विशा जो प्रभु अज का जो चुनिया गया प्रभु महान परमेश्वर, प्रभु आपदे चरणों च प्रार्थना है मेरे भैन भाई उस विषय के अनुसार आपकी बाणी को समझ सकन और उत्साहित होण प्यारे परमेश्वर। खास करके मेरिया भैणां प्रभु जी उत्साहित होण, प्रभु आप दा आत्मा उन्हां दे हिरदे नाल गलबात करे। प्रभु जी आप दे नां दी वडियाई करते हैं, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु दे नां च मंगते हैं, आमीन। सो जिस विषय ते असीं विचार करन जा रहे हैं अज दे दिन, पहलां शायद बहुत घੱਟ इस विषय बारे विचार किया गया और बहुत खास विषय है और बहुत घੱਟ इस विषय पर प्रचार किया जाता, पर मैं उस विषय को खास करके चुनिया और कोशिश करांगे कि घੱਟ तो घੱਟ 5 संदेश लगातार नहीं पर विच ये 5 संदेश इस विषय ते जिहड़े ने वो मैं तुहाडे तक लैके आवां परमेश्वर की मर्जी दे नाल। पर वो अगे की गल है। अज असी जिहड़ा पहला उन्हां 5 संदेशों चों पहला संदेश वेखांगे और अगले ऐतवार जरूरी नहीं कि इहदा ही अगला हिस्सा वेखांगे, पर कोशिश करांगा जी अगले ऐतवार परमेश्वर जिस तरह अगवाई करेगा, जो परमेश्वर ने कहा कि इससे का ही अगला हिस्सा देखना तो फिर असी अगला हिस्सा देखेंगे, नहीं तो फिर बाद 5 संदेश असी विच देखते रहेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद है। जो विषय है अज का वो है बाइबल दे विच औरत की की भूमिका, औरत कौन है ना। असी समाज दे विच असी देखते हैं औरत दे कई रोल ने, है ना। औरत माँ भी है, औरत पत्नी भी है, औरत भैन भी है ना, औरत भरजाई भी है ना, औरत सस भी है। कई रिश्ते ने समाज दे विच असीं वेखदे। और परमेश्वर ने औरत नूं जदों सिरजिया तो उसने एक खास उद्देश लिए उसनूं सिरजिया। बाइबल दे विच अज दा जिहड़ा साडा विषय है वो असीं वेख रहे हैं उत्पत्त 2 अध्याय और उसकी 18 तो लैके 24 आयत। सारे आप अपनी बाइबल तो खोल सकते हैं। उत्पत्त 2 अध्याय और उसकी 18 तो 24 आयत। बाइबल की पहली किताब उत्पत्त 2 अध्याय और उसकी 18 तो 24 आयत। सो इस ते असीं विचार करांगे। और परमेश्वर ने जिहड़ी मैं गल कर रहा सी कि परमेश्वर ने औरत नूं सिरजिया एक खास उद्देश दे लई। समाज दे विच संसार दे विच कई जगह ते ऐसियां थावां जिथे औरत नाल बहुत बुरा व्यवहार किया जाता। खास करके जिहड़े मुस्लिम देश ने उन्हां दे विच औरत नूं जिहड़ा बहुत नीवां दर्जा दिता गया है। औरत नूं सिर्फ मुस्लिम देशों दे विच और जो असी सुनते आए हैं उस जगह ते मुस्लिम देशों दे विच औरत नूं सिर्फ आदमी दे इस्तेमाल दी चीज़ करके मन्निया जाता है और बहुत बुरा व्यवहार उन्हां दे नाल कीता जाता है। होर भी कई ऐसे तबके ने समाज दे, कई ऐसे देश ने जिथे औरत नूं बिल्कुल ही नीवें दर्जे की समझा जाता है। हैरानी की गल है कि साडे देश दे विच भी कई जगह ऐसी है, साडे देश दे विच भी तुसीं सुनिया होवे जां ना सुनिया होवे, जिथे औरत नूं बहुत ज़्यादा मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहुंदा पर उस जगह ते आदमियों का मनना कि औरत पैरों की जुत्ती है। सो इन्नी घटिया सोच अज भी समाज दे विच है। पर इस करके मैं सोचदा इस करके है क्योंकि वो अन्ने ने, है ना। परमेश्वर ने अखां नहीं खोलियां। पर जे तुसीं बाइबल दे विच वेखो औरत का बहुत वड्डा दर्जा है। सो मेरियां भैणां जिहड़ियां अज दे वचन नूं सुन रहीआं ने, जिहड़ियां मातावां अज दे वचन नूं सुन रहीआं ने, जिहड़ियां बच्चियां अज दे वचन नूं सुन रहीआं ने, एक गल हमेशा याद रखना, तुहाडा दर्जा आदमी नालों किसी तरह नीवा नहीं है जे असी बाइबल के हिसाब नाल सोचीए, है ना। ये मतलब नहीं है परमेश्वर ने अपनी असीम बुद्ध का इस्तेमाल करके औरत लिए भी बहुत सारिया हिदायतां दित्तियां ने, है ना। औरत नूं परमेश्वर ने आदमी के अधीन रहन लिए भी कहा। पर इन्हां दा मतलब की है इन्हां गल्लां दा, है ना। इन्हां दा मतलब ये नहीं है कि औरत आदमी के पैरों की जुत्ती है और औरत का महत्व घट है ना। समाज दे विच असीं सुनते हैं, अक्सर कहा जाता है कि औरत तो बिना आदमी अधूरा है, औरत तो बिना घर अधूरा है ना। और एक असी आम ये गल सुनते हैं कि हर जिहड़ा कामयाब आदमी है ना, जिहड़ा सफल आदमी है उहदे पिछे किसी न किसी औरत का हत्थ हुंदा है, किसी न किसी औरत की सपोर्ट हुंदी है उहनूं, भावें उहदी माँ होवे, भावें उहदी घर वाली होवे, भावें उहदी भैण होवे।
ਔਰਤ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 25 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਨੀਏਲ, ਅਬਰਾਹਮ, ਯੂਸਫ ਹੈ ਨਾ, ਅਯੂਬ ਔਰ ਦਾਊਦ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। 25 ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਤਪੱਤੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਤੋਂ 24 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 18, 20 ਔਰ 21। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਵਾਂ। ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਈ ਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋਚੀਏ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਸਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਉਸਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 18 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪ ਵਾਲੇ ਡੰਡੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਡੰਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੱਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਕੱਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਡੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਕੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦਮੀ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਔਰ 21 ਆਇਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ, ਐਉਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕਣ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਥਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜੋ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਭੇਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਔਰਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਆਦਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮੂਰਖਤਾ ਵਸ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਸ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਹੱਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਦਰਭ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਸਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ। ਬੇਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ, ਔਰਤ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਆਦਮੀ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸਲੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ। ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ। ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਏ ਐਸਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਔਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਔਰਤ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਧੀਨਤਾ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ,
है ना। सो इस करके दूसरी जिहड़ी औरत असीं ज़्यादा डिटेल 'ਚ असीं गल कीती क्योंकि शुरुआत सी। दूजियां जो औरतां ने उन्हां दे बारे अज असीं 5 औरतां दे बारे थोड़ा बहुत विचार करांगे, बहुता ज़्यादा गहराई 'ਚ नहीं, पर उन्हां दे गुण जिहड़े सी। सो दूसरी औरत जिहड़ी बाइबल दे विच असीं वेखदे हां वो सी सारा, अब्राहम दी पत्नी, है ना। सारा दे बारे किहड़ी उहदी जिंदगी दी खास गल सी, जरा विचार करो। सारा नूं क्यों बाइबल दे विच है ना उहदा नाम लैके दस्सिया गया, और किहड़ी उहदी जिंदगी 'ਚ खासियत की सी उहदी। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਧੀਨਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ। ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧੀਨਤਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲਤ ਜੇ ਪਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਦੱਸੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੋਨਾ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਟੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੇਖਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਬਲਕਿ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਉਦਣ ਔਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਔਰਤ ਬਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ 0.5% ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਲੋੜ
है ना। औरत के राही वो इस दुनिया च आया, सृष्टि का मालक, धरती आकाश का मालक। सो उन्होंने भी लगा कि मेरे काम को संपूर्ण करने लई औरत जे ना हुई तो मैं नहीं कर सकता। सो इस करके बहुत वड्डी है ना परमेश्वर ने एक इज्जत औरत को बख्शी, एक आदर बख्शे। आदमी उस इज्जत को पछाणे या ना पछाणे, उस कदर को पछाणे या ना पछाणे, परमेश्वर पछाणदा है। पर उहदे नाल नाल मेरियां भैणां लई भी यही है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार साडी जिंदगी होनी चाहिए है ना, तां असीं उस कदर के हकदार है। जे परमेश्वर का डर असीं रखते हैं, आदमी की अधीनताई च चलते हैं है ना, और जो परमेश्वर को पसंद है उस तरह की जिंदगी जीने हैं, फिर साडे लई परमेश्वर दीयां जिहड़ियां दित्तियां बरकतां ने साडी जिंदगी ने एक कदर परमेश्वर की नज़र च। पर जे असीं आप ही गलत चलते हैं है ना, गलत चलन का मतलब ये नहीं है कि गलत चरित्र वालों पाप है, पर गलत मतलब कि परमेश्वर विच नहीं चलते, अपने है ना पति की गलत गल्लां च भी सहमत हो जाते हैं है ना, तो फिर की है अपनी जिम्मेवारी ने असीं पूरा नहीं करते, तो फिर परमेश्वर की जिहड़े परमेश्वर ने जिस मकसद लई सिरजिया है ना उस मकसद को असीं पूरा नहीं कर रहे, फिर असीं अपनियां मुसीबतां लई आप जिम्मेवार। सो दूसरी औरत जिहड़ी है उस सारा बारे असीं वेख्या। तीसरी औरत लूत की पत्नी है। लूत की पत्नी ने अपनी जिंदगी उहदी भी एक खासियत सी। की खासियत सी? वो साडे लई एक माड़ा उदाहरण है ना। वो अणाग्ञाकार सी, सारा आग्ञाकार सी और अपने पति की अधीनताई च चलदी सी। पर लूत की पत्नी इत्थों तक बाइबल के परमेश्वर के वचन दे विच उहनूं अणदेखा किया गया कि उसका नाँ तक नहीं दस्सिया गया, सिर्फ लूत की पत्नी लिखा, उसका नाँ तक नहीं दस्सिया गया कि लूत की पत्नी कौन सी, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा काम नहीं किया कि उन्होंने है ना उन्होंने परमेश्वर उन्होंने सामने लैके आवे भी हाँ ने बड़ा खास काम किया। इस करके मैं हुणे आपां गल कीती कि जे असीं परमेश्वर की अधीनताई च चलते हैं, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार अपने पति नाल व्यवहार रखते हैं, अपनी सस नाल व्यवहार रखते हैं, अपनी माँ नाल व्यवहार रखते हैं, अपने भरा नाल व्यवहार रखते हैं, जो भी तुहाडा रोल जिंदगी च परमेश्वर ने तुहानूं दिता है उहदे अनुसार असीं सारे रिश्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी जगह ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ हैं भी मेरी जगह की, इत्थे मैनूं नीवां होण दी लोड़ है, इत्थे मैनूं बराबर होण दी लोड़ है। ਉੱਚਾ ਤੇ कदी नहीं परमेश्वर कहता। सो इत्थे मैनूं बराबरी नाल गल करनी है जां इत्थे मैं नीवें हो के गल करनी, जे असीं उस जगह नूं पछाणदे तो परमेश्वर उस गल की इज्जत करता है। सो लूत ने की कीता है ना, लूत की पत्नी ने की कीता? अणाग्ञाकारी की, उन्हें अपने पति की गल नहीं मन्नी तो उन्होंने की है उसका खामियाजा भुगतना पिया। और अगे जाके असीं वेखदे लूत दे नाल भी बहुत माड़ा होया, खानदान गलत दिशा 'च चला गया। और जे सारा आग्ञाकारी की उदाहरण है तो लूत की पत्नी साडे लई अणाग्ञाकारी की उदाहरण है। असीं वो करना जो सारा ने कीता, अब्राहम की पत्नी ने कीता, तो वो नहीं करना जो लूत की पत्नी ने कीता। अणाग्ञाकारी साडी जिंदगी च। लूत की पत्नी बारे असीं वेखदे जिंदगी च लालच सी, इन्होंने अपने घर की चिंता भी आ ना नाश हो जाए, आ भी लै जाइए, वो भी लै जाइए, इस तरह कर लीए। और फिर देखते हैं वो परवरिश भी, लूत और लूत की पत्नी की परवरिश भी अपनियां बच्चियां लई सही नहीं सी। जे उन्होंने परवरिश सही होंदी तो अगे जाके उन्होंने खानदान गलत दिशा च नहीं चलता। जो उन्होंने पालन पोषण अपने बच्चों अपन 2 बेटियां सिखाया या उन्होंने जवान किया, जो भी उन्होंने पालन पोषण किया, सही रस्ते पर उन्होंने नहीं चलाया, तां ही की होया अगे जाके उन्होंने खानदान गलत दिशा चलिया। बहुत खास विषय से किसी समय इस विषय पर विचार करांगे कि उस खानदान की दशा की सी। तो साढ़े लिए की है अब्राहम की पत्नी सारा और लूत के 2 वक्रे वक्रे उदाहरण ने। सो तीसरी औरत जी बाइबल के विच दसी गई है जिहदे बारे असीं विचार करे हो, रिबका जिहड़ी इसहाक की पत्नी सी। और की उहदी खासियत की सी? वो प्राहुणचार सी, आए गए दा आदर करने वाली सी। जदों अब्राहम दा नौकर वेखण वास्ते गया तो की होया है ना, उन्हें परमेश्वर ने की उन्होंने निशान दस्सिया सी। अब्राहम के नौकर ने परमेश्वर को की निशान मंगिया सी कि मैं जदों जावां तो जिहड़ी लड़की मैनूं कहेगी कि मैं तुहानूं भी पानी पियावांगी और तुहाडे ऊठां लई भी पानी भरांगी, उही की होएगी मेरे मालक इसहाक की पत्नी होएगी। सो जदों गए तो जिवें ही रिबका आई तो उन्हें कहा मैं तुहाडे लई ते तुहाडे ऊठां लई भी खूह चों पानी कड्डांगी, तुहानूं भी पियावांगी और तुहाडे ऊठां नूं भी पियावांगी, तुहाडे जानवर जिहड़े तुहाडे नाल ने उन्हां नूं पियावांगी। सो उहदे च प्राहुणचारी सी, आए गए दा आदर करने वाली सी ना, एक गुण परमेश्वर का वो दिखाया। और परमेश्वर ने खास उही गुण उहदी जिंदगी सामने लैके आंदा जदों उन्हें चुनी जाना सी इसहाक की पत्नी होने लई। सो ये भी होना चाहिए, आए गए लिए साडी जिंदगी च आदर होना चाहिए। मैं हमेशा कहना कोई भी तुहाडे घर दे विच आउंदा है, साडा चलो समाज दे विच पंजाब दा कल्चर भी है कि जिहड़ा भी साडे घर दे विच आउंदा असीं उहदा आदर मान जरूर करदे, पर कई वारी हुंदा कि साडे मत्थे वट भी बड़ी जल्दी पै जांदे। कोई भी आउंदा साडा फर्ज बनदा कि असीं की है उहदा आदर मान करिए। सो परमेश्वर ने रिबका की जिंदगी च खास गल पाई सी कि वह आदर मान करने वाली सी। जिहड़ी 5वीं औरत है वह मिरियम बारे आ, मूसा हारून की भैन जिहड़ी सी वह आराधक सी। इन्होंने दे जिहड़े बाइबल के हवाले मैं तुहानूं बाद च दस्सांगा। सो मूसा की भैन मिरियम की सी? आराधक सी, परमेश्वर की आराधना करती सी। उहदे असीं गीत पढ़ते हैं कूच की किताब दे विच भी, और वो परमेश्वर की आराधना करने वाली सी। इस करके मेरियां भैणां दे भाई जिहड़ियां बच्चियां ने मावां ने, परमेश्वर ने तुहानूं बहुत खास सिरजिया, बहुत खास रोल है। तुसीं परमेश्वर की आराधना करने वालियां भी, जे परमेश्वर ने मिरियम नूं वो जिम्मेदारी दित्ती
ਔਰ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਬਾਰੇ, ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਰਿਬਕਾ ਬਾਰੇ, ਮਿਰੀਅਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝੀਏ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਆਦਮੀ, ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ, ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਕਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਦਮੀ ਕਰਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਚਿਆ, ਉਸ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਜੋ ਗੁਣ ਆਪਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਪਿਤਾ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ, ਅਧੀਨ ਬਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰ ਬਣ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਆਰਾਧਕ ਬਣ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਆਰਾਧਨਾ, ਸਤੁਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।